பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपार करुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்கு உயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. மகாபெரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 7ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி நமோ நமக அபிவாதனம் தொடர்கிறது. தொடுவது என்று சொன்னாலும் நம்முடைய தட்சிண தேசத்தில் பெரும்பாலும் அது அசலே நேராக தொடுவதா இல்லாமல் நமஸ்காரத்துக்கு பாத்திரமாகிறவரின் பாதத்தின் கிட்டே நமஸ்கரிக்கிறவன் தன் கைகளை கொண்டு போய் தொடுகிற மாதிரி பாவனை பண்ணுவதாகத்தான் நடைமுறையில் இருக்கிறது. அதற்கு தகுந்த நியாயமும் இருக்கிறது. மடி போதாதவர், அதிலும் வயசில் சின்னவர், மடியாயிருக்கிறவரை தொடுவது சரியில்லை. மடி விழுப்பு சமாச்சாரம் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும், தேக ரீதியாகவும் நமக்கு உள்ள தோஷம் நாம் தொடுகிறவரை கொஞ்சமோ நஞ்சமோ பாதிக்க இடமுண்டு. மனோரீதியில் நமக்குள்ள குணதோஷங்களும் அதே மாதிரி பண்ணலாம். எலக்ட்ரிக் கரண்ட் மாதிரி இவை ஒருத்தரிடமிருந்து இன்னொருத்தருக்கு பாஸ் ஆகக்கூடும் என்று இப்போது சயின்ஸுக்காரர்களே ஒத்துக்கொள்கிற மாதிரி பேசுகிறார்கள். எல்லாவற்றுக்கும் மேலே கர்மா. நாம் யாரை நமஸ்கரிக்கிறோமோ அவர் கருணை மனஸ் படைத்த ஒரு உத்கிருஷ்டமான உயர்வு பொருந்திய ஜீவனாக இருந்தால் நாம் அவர் பாதத்தை தொடுகிற போது நம்முடைய கர்மா, தப்பு கர்மா, பாப கர்மா தான். அது அவருக்குள்ளேயும் பாஸாகி நம்முடைய கர்மாவுக்காக நாம் பட வேண்டிய கஷ்டத்தை கொஞ்சமோ நஞ்சமோ அவர் அனுபவிக்கும்படி செய்துவிடும். பரம உத்கிருஷ்டமாக இருந்தால் விஷயம் வேறே. அவருடைய ஞானாக்னி, தபோசக்தி, யோக சக்தி, பக்தியின் மகிமை இப்படி ஏதோ ஒன்றின் பவரில் பிரத்தியாரிடமிருந்து வந்து சேர்கிற கர்மா பஸ்மமாகிவிடும். ஆனால் அப்படி இருக்கக்கூடியவர்கள் ரொம்பவும் துர்லபம்தான். நமக்கோ பிரத்தியார் எவருடைய உள் சக்தியை பற்றியும் திட்டமாக தெரியத்தானே தெரியாது. அப்படி இருக்கும்போது யார் எப்படிப்பட்டவர் என்று முழுக்கவும் சரியாக தெரிந்து கொண்டு இன்னாரை தொடுகிறது, இன்னாரை தொடாமல் அப்படி பாவனை மாத்திரம் பண்ணுவது என்றெல்லாம் பாகுபாடு பண்ணி கொண்டிருக்க முடியுமா? ஆகையினால் எல்லோரையுமே பாதஸ்பர்சம் பண்ணுகிற மாதிரி பாவனையில் செய்தாலே போதும். அதுவே நடைமுறைக்கு சரியாக வரும். ஒரேடியாக பக்தி பெருக்கிட்டு வந்து அந்த ஆவேசத்தில் நமஸ்காரத்துக்கு பாத்திரமாகிறவரின் பாதத்தை தொட்டால் இறுக்கி கட்டிக்கொண்டால் கூட அதுவும் வேறே விஷயம். அந்த பக்தி பெருக்கே சமஸ்த தோஷங்களையும் நிவாரணம் பண்ணிவிடும். ஆனால் அந்த மாதிரி நிஜ பக்தியின் ஆவேசம் நமக்கு வருவதும் ரொம்பவும் துர்லபம்தான். ஏதோ தற்காலத்துக்கு ஏற்படுகிற இமோஷனை நிஜ பக்தியுடன் சேர்த்து விடக்கூடாது. ஆனபடியால் நமஸ்கார பாத்திரரை தொடுவதில்லை என்று கட்டுப்படுத்திக் கொண்டு ஜாக்கிரதையாயிருப்பதே நமக்கும் நல்லது, அவருக்கும் நல்லது. ஒருத்தருடைய ஆசீர்வாதத்தினால் நமக்கு நல்லது நடக்கும், ஸ்ரேயஸ் கிடைக்கும் என்றுதான் அவரை நமஸ்கரிக்கிறது. அப்படி நமக்கு நல்லது செய்கிறவரிடம் நம்முடைய கெடுதலை கொண்டு சேர்க்கிறது தப்புதானே. தெரியாத்தனத்தால் அப்படி பண்ணினால் பரவாயில்லை. ஆனால் இப்போது நான் தெரியப்படுத்தி விட்டேனே, தெரிந்து கொண்டும் தொடுகிறது என்று பண்ணினால் தப்புதானே.
அது எப்படி நமக்கு நல்லதை தர முடியும்? எவ்வளவு உத்கிருஷ்டமாயிருந்து பிரத்தியாருடைய கர்மாவை பொசுக்கக்கூடியவராயிருந்தாலும் கூட சாஸ்திராச்சாரங்களை தானும் பின்பற்றி லோகத்துக்கும் எடுத்துச் சொல்ல வேண்டியவர்களான தர்ம பீட்டங்களை மட்டாலயங்களைச் சேர்ந்த சுவாமிமார்களுக்கு பாதத்தை தொட்டு நமஸ்காரம் பண்ணுவது கூடாது. ஏனென்றால் அந்த பெரியவர்களை மடி விழுப்பு முதலான எதுவும் தொடாது என்றாலும் பிரத்தியாருக்கு அவர்கள் எடுத்துச் சொல்கிற சாஸ்திரிய முறைகளில் வரும் இந்த மடி விழுப்பு சமாச்சாரத்தை அவர்களே நடைமுறையில் பண்ணி லோகத்துக்கு உதாரணமாக வழிகாட்டுவதற்கு இந்த பாதஸ்பர்ஷம் குந்தகம்தானே பண்ணிவிடும். ஆக மொத்தம் நமஸ்கரிக்கிறவன் நமஸ்கரிக்கப்படுகிறவரின் பாதத்தை ஸ்பர்சிக்கிற மாதிரி அந்த பாதத்தின் பக்கமாக கையை கொண்டு போய் பாவனா ரூபத்தில் பண்ணுவதே யுக்தம். அப்படி பண்ணினாலே போதும். முன்னே நான் சொன்ன மாதிரி அவருடைய ஆசீர்வாத சித்தம் நமக்குள் பாய்ந்துவிடும். சுத்தமான பாவத்தோடு ஒன்றை பண்ணினால் அந்த பாவனைக்கே சாட்சாத்தாக செய்கிற காரியத்தை விடவும் சக்தி ஜாஸ்தி. அதனால்தான் ஈஸ்வரனையே பாவகிராகிதான், பாஹ்யகிராகி இல்லை என்பது. பாஹ்யகிராகி என்றால் வெளியிலே பண்ணுவதை ஏற்றுக்கொள்கிறவன், பாவகிராகி என்றால் மனோபாவத்தை ஏற்றுக்கொள்கிறவன். சிரித்து பாவனை என்பதை பாசாங்கு என்ற அர்த்தம் கொடுக்கிற அளவுக்கு நாம் கொண்டு வந்து விட்டோம். அப்படிப்பட்டதை நான் சொல்லவில்லை. பாஹ்யத்தில் வெளிப்பட செய்ய முடியவில்லையே என்ற தாபமும் சேர்ந்து உள்ளேயுள்ள நிஜமான பக்தியையும் பணிவையும் விருத்தி பண்ணி அதற்கு அடையாளமாக பண்ணுவதையே பாவனையாக பண்ணுவது என்று சொல்கிறேன். அப்படி மனோபாவத்தால் நமஸ்கரிக்கப்படுபவரின் பாதத்தை அதற்கு சற்று தூரத்தில் நம் கையால் தொடுகிற மாதிரி பண்ணுவதையே அவரை நிஜமாக தொடுவதாக பாவித்து அவருடைய ஆசீர்வாதத்தை நமக்குள் இறக்கிக் கொள்ள வேண்டும். அவர் ஆசீர்வாதம் என்று பண்ணினாலும் பண்ணாவிட்டாலும் சரி, அப்படி பண்ண வேண்டும் என்று நினைக்காதவராக கூட இருந்தாலும் சரி, நம்முடைய நிஜமான அந்தரங்க சுத்தமான பாவனா நமஸ்காரத்தினால் அவருக்குள் அந்தராத்மாவாக இருக்கப்பட்ட ஈஸ்வரன் நாராயணன் ஆசீர்வாதம் செய்து விடுவான். அதிலே சந்தேகமே இல்லை. வலது காதை வலது கையாலும் இடது காதை இடது கையாலும் அபிவாதனத்தின் போது தொடுகிறார் போலவே தான் எதிரே இருப்பவர் காலை தொடும் போதும், அதாவது பாவனையாக அப்படி பண்ணும் போதும் அவருடைய வலது காலை நம்முடைய வலது கையாலும் இடது காலை இடது கையாலும் தான் தொடுகிற மாதிரி செய்ய வேண்டும். அதாவது அவருடைய வலது காலுக்கு கிட்டே நம்முடைய வலது கையும் இடது காலுக்கு கிட்டே இடது கையும் இருக்கும்படி கைகளை மறித்து போட்டுக்கொள்ள வேண்டும். சாதாரணமாக இப்படி பண்ணுவதில்லை. அந்த இரண்டு கையாலும் அதற்கு நேரே உள்ள காலைத்தான் தொடுகிறோம், அல்ல தொடுகிற மாதிரி பண்ணுகிறோம். இப்படி பண்ணும்போது நம்முடைய வலது கை அவருடைய இடது காலையும் இடது கை வலது காலையும் தொடுவதாகவே இருக்கும். ஏனென்றால் அவர் நமக்கு எதிர் திசை பார்த்து கொண்டிருப்பதால் கண்ணாடி பிம்பம் மாதிரி வலது இடது மாறி போகும். சிரித்து உல்டா. அதனால் கத்தரிக்கோல் மாதிரி நம்முடைய இடது கைக்கு மேல் வலது கையை மறித்து எதிரே இருப்பவரின் வலது இடது கால்களை நம்முடைய அந்தந்த கையாலேயே தொட வேண்டும். அப்படித்தான் செய்ய வேண்டும் என்று சாஸ்திரம். ஸ்வயேன சவ்யகா சம்பிரஷ்டவ்யோ தட்சிணேன ச தட்சிணகா. ஒரு புஸ்தகத்தில் கர்த்தரீமிவ, கர்த்தரி மாதிரி என்றே இருக்கிறது. கர்த்தரியிலிருந்து வந்ததே நம் கத்திரி. கர்தனம் என்றால் நறுக்குவது. அபிவாதனம் என்று முதலில் சொன்னேனே, அதன் வாசகத்தை பற்றி கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுகிறேன். அபிவாதனம் சொல்வதில் முதலில் ஒருத்தன் என்ன கோத்திரமோ அதை ஆரம்பித்து வைத்தவர்களான மூல ரிஷிகளின் பெயர்கள் வரும். இதற்கு பிரவரம் என்று பெயர். ரிஷி என்றால் வேதங்களில் அதுவரை லோகத்துக்கு வந்திருக்காத
ஒரு புது மந்திரத்தை அகண்ட ஆகாசத்திலிருந்து கண்டுபிடித்து லோகத்துக்கு கொடுத்தவர். இப்படி ஒவ்வொரு கோத்திரத்திலும் மூலவர்களாக 1 to 5 வரை ரிஷிகள் இருந்திருக்கிறார்கள். அந்த ரிஷிகளிலும் யார் ரொம்ப முக்கியமானவரோ அவர் பெயரிலேயே கோத்திரம் இருக்கும். ஆங்கீரச கோத்திரம் என்பது அந்த வம்ச ஆரம்பத்தில் வந்த முதல் ரிஷியான ஆங்கீரசர் பெயரில் இருக்கிறது. கௌண்டின்ய கோத்திரம் என்பது அந்த வம்ச ஆரம்பத்தில் வந்த 3 ரிஷிகளில் 3ஆமவரான கௌண்டின்யரின் பெயரில் இருக்கிறது. இதற்கு சில விலக்கும் உண்டு. அந்த சமாச்சாரம் இப்போது வேண்டாம். அபிவாதனத்தின் முதலில் பிரவரம் என்ற பெயரில் வம்ச மூலவர்களான ரிஷிகளின் பெயர் வரும். பிரவரத்தில் சொல்கிற ரிஷிகளில் பெரும்பாலான கோத்திரங்களில் 3 ரிஷிகளின் பெயர் வரும். அப்படிப்பட்ட ரிஷிகளில் எவர் பெயரில் கோத்திரம் இருந்தாலும் அந்த ரிஷிகளின் பரம்பரை கிரமம், லீனியேஜ், ஆதி முதலில் இருந்த ரிஷி, அப்புறம் அவருடைய பிள்ளை ரிஷி, அதற்கப்புறம் அந்த பிள்ளையின் பிள்ளை ரிஷி என்பதாகவே வரும். பித்ரு தர்ப்பணத்திலோ இதற்கு மாறாக நம் வம்சத்தில் முடிவாக நமக்கு முன்னால் வந்த 3 பேரை சொல்லி அவர்களுக்கு தர்ப்பணம் கொடுப்பது. அதிலும் கடைசியாய் வந்த அப்பாவில் ஆரம்பித்து அப்புறம் அவருடைய அப்பா, அதற்கப்புறம் அவருக்கும் அப்பா என்று வரிசைப்படுத்தி கொடுக்கிறது. கல்யாணங்களில் கன கோஷமாக பிரவரம் சொல்கிறது வழக்கம். வதூவரர் என்ற கல்யாண பெண்ணும் பிள்ளையும் சகோத்திரமாக இல்லாமல் வெவ்வேறு கோத்திரத்தை சேர்ந்தவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்பது முக்கியமான விதியாதலால் அந்த விதியை அனுசரித்தே ஒரு விவாகம் நடக்கிறது என்று சபைக்கு பிரகடனம் செய்யும் உத்தேசத்துடன் இப்படி கனகோஷமாக பிரவரம் சொல்வது. அதன்போது அபிவாதனத்தில் சொல்வது, தர்ப்பணத்தில் சொல்வது ஆகிய 2ஐயும் சேர்த்து சொல்வார்கள். முதலில் அபிவாதனத்தில் சொல்லும் அதே வரிசை கிரமத்தில் ஆதி முதல் ரிஷி, அவர் பிள்ளை, பேரர் என்று கோத்திரத்தை தெரிவிப்பார்கள். அப்புறம் பித்ருக்களின் வரிசை. ஆனால் தர்ப்பணத்தில் அப்பா, தாத்தா, கொள்ளு தாத்தா என்று சொல்கிற கிரமத்தை இங்கு மாற்றி கொள்ளு தாத்தா, தாத்தா, அப்பா என்று சொல்வார்கள். தர்ப்பணத்தில் ஒவ்வொரு பெயரை சொல்லும் போதும் இன்ன கோத்திரத்தை சேர்ந்தவர் என்று ஆரம்பித்து அப்புறம்தான் பெயரை சொல்வது. அபிவாதனத்தில் முதலில் மூல ரிஷிகளின் பெயர் வரும் என்பதுதான் இங்கே விஷயம். அப்புறம் அந்த கோத்திர பெயரும், அப்புறம் கர்மாக்களை வகை தொகைப்படுத்தி கொடுக்கும் சூத்திரங்களில் இவன் எதை சேர்ந்தவனோ அதன் பெயரும், அப்புறம் 4 வேதங்களில் இவன் எதை சேர்ந்தவனோ அதன் பெயரும் வரும். அந்த வேத சாகையைத்தான் அத்தியனம் பண்ணுவதாக வரும். சிரித்து இந்த காலத்தில் பண்ண வேண்டியவன் என்று வைத்துக் கொள்ளலாம். முடிவாக தன் பெயரை சொல்வதாக வரும். சொல்லி போஹோ, அதாவது பெரியவரே, ஐயனே என்று நமஸ்கரிக்கப்படுபவரை கூப்பிட்டு நமஸ்காரத்தை சமர்ப்பிக்க வேண்டும். இன்ன ரிஷிகளை கொண்ட இன்ன கோத்திரக்காரன், இன்ன சூத்திரக்காரன், இன்ன வேத சாக்கையை அத்தியனம் பண்ணும் இன்ன பெயருள்ளவனாக இருக்கிறேன் ஐயா என்று மொத்தத்தில் அர்த்தம் கொடுக்கும். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. யாதும் நிலையில்லை, யாண்டும் பயனில்லை,
யாரும் துணையில்லை அறிந்தேனே, யாரும் நிலையில்லை யாண்டும் பயனில்லை, யாரும் துணையில்லை அறிந்தேனே. மோதும் அலையன மோக வலைப்பட்டு மோசம் போகாதனை காப்பாயே. போதும் போதும் இந்த போதை தரும் இந்த போக பிறவி இனி வேண்டேனே. ஓதும் வேதமாய் ஒளிரும் சந்திர சேகர இந்திர குருநாதா. வேதமிலாதுயர் பெரியோர் உறவினில் பேருண்மை காண முயல்வேனே. கீதமிசை துன் கழலினை தொழுது காலமெல்லாம் நான் பணிவேனே. பாதமே எனக்குயர் பதமென உணர்ந்து பற்றிய உந்தனை அடைவேனே. வேதமும் சாரமும் உபநிடதமும் நீ, வேதமும் சாரமும் உபநிடதமும் நீ, வேதாந்தமும் ஆன பெருமானே. வேதாந்தமும் ஆன பெருமானே. ஓதும் வேதமாய் ஒளிரும் சந்திர சேகர இந்திர குருநாதா. வேதமும் சாரமும் உபநிடதமும் நீ, வேதாந்தமும் ஆன பெருமானே. உலகத்துல எதுவுமே நிலையில்லை, பயனில்லை, யாரும் துணையில்லைன்னு எனக்கு இப்பதான் புரியுறது. அலையென மோதக்கூடிய அந்த மோக வலையில பட்டு நான் மோசம் போகாத என்னை காப்பாற்றணும். இந்த போதை மிகுந்த இந்த வாழ்வு எனக்கு போரும், போகங்கள்லாம் போரும், எனக்கு வேண்டாம். வேத சாரமாக வழங்கக்கூடிய மகா பெரிவா நீங்க எனக்கு அருள் பண்ணணும். எப்பவுமே பேதமில்லாத உயர்ந்த பெரிய ஒரு உறவுல நான் உண்மையாக நான் ஈடுபட நான் இனிமே முயல்வேன். உன்னை பாடி உன்னுடைய பதங்களை நாடி தொழுது காலமெல்லாம் நான் என்னுடைய வாழ்க்கையை நல்ல முறையிலே அமைத்துக் கொள்வேன். உன்னுடைய பாதமே எனக்கு உயர்ந்த பதம் அப்படின்னு நான் உணர்ந்தேன். உன்னை இன்னைக்கு சரண அடைஞ்சுட்டேன். வேத சாரமாகும் உபரிட சாரமாகும் வேதாந்த சாரமா இருக்கக்கூடிய என் பெருமானே, ஏ சந்திரசேகர மகாகுருவே, என்ன நீ காப்பாற்றணுங்கிற மாதிரி இந்த திருப்புகள்ல நம்ம பாடியிருக்கோம். இது ஆகியர் பேரவி அப்படிங்கிற ராகத்துல அமைஞ்சிருக்கு. இப்படி பெரியவாளே சரணம்னு அடைஞ்சு யாராலையுமே தீர்க்க முடியாது அப்படிங்கக்கூடிய வியாதியை குணப்படுத்திய ஒரு கதையை நம்ம முன்னாடி பார்த்திருக்கோம் இல்லையா? அது மாதிரி ஒரு விபத்தினால ஒருத்தருக்கு ஏற்பட்ட குறைய விட பெரியவா எப்படி போகிறதுக்கு வழி பண்ணினா அப்படிங்கறது இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறோம். இவர் ஒரு பக்தர். அநேகமா நம்ம எடுத்துக்கிற கதை எல்லாமே முன்னாடியே பெரியவாளுடைய பக்தாளத்தான் இருப்பா. இல்லன்னா பெரியவாளை பத்தி கேள்விப்பட்டு தரிசனம் பண்ணப்புறம் பக்தாள ஆயிருப்பா. அப்படி ஆனவாள்லாம் பெரியவாள் அப்புறம் விட்டதே கிடையாது. இன்னைக்கு அப்படியே பெரியவாளுக்கு குடும்பத்தோட சுந்தரமூர்த்தி நாயனார்கிட்ட விளையாடினார் இல்லையா சிவபெருமான், உன் குடும்பமே எனக்கு அடிமைன்னு சொல்லி, அது மாதிரி எல்லாரும் அப்படி பெரியவாளுக்கு தன் குடும்பமே அடிமைன்னு சொல்லி வாழக்கூடியவாள் நிறைய இருக்கா. அப்படிப்பட்ட ஒரு குடும்பம் தான் ரொம்ப சந்தோஷமா நல்லா வாழ்ந்து இருந்தது. கொஞ்சம் பெரிய குடும்பம், 7 பேர் இருக்கக்கூடிய ஒரு குடும்பம், 4 குழந்தைகள், அம்மா அப்பா, அவளுக்கு ஒரு அம்மாவோ யாரோ ஒருத்தர் கூட, இப்படி. ஆனா வருமானம் அந்த ஒருத்தர், அந்த குடும்பத்திற்குடைய தலைவர்னு சொல்ல ஒருத்தரோட வருமானத்துல ஓடிட்டு இருந்தது. மூத்த பையன் ஏதோ உத்தியோகத்துக்கு போயிட்டு அப்பதான் சம்பாதிக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் பண்ணிட்டு இருக்கான். திடீர்னு ஒரு நாள் அந்த பையன் ஒரு விபத்துல மாட்டினுட்டான், ஒரு ஆக்சிடென்ட். அந்த விபத்துல மாட்டின்ற போதுதான் ஆரம்பிச்சது அவளுக்கு தொந்தரவு. என்ன தொந்தரவு ஆரம்பிச்சதுன்னா, அவனுக்கு வைத்தியம் பண்ணதுக்கு முதல்ல அவட்ட பணம் இல்ல. 2வது வைத்தியம் பண்ணி எல்லாத்தையும் செலவு பண்ணா வீட்டை நடத்த முடியாது, காலட்சேபம் பண்ண முடியாது. வாய்க்கும் கைக்கும் தான் எட்டரா போல இருந்தது. அம்மா அப்பா 2 குழந்தைகள் ஒரு ஊர்ல இருக்கா. மூத்த பையனும் கூட 2 குழந்தைகளும் இன்னொரு ஊர்ல இருந்து இருக்கா. அந்த 2 குழந்தைகள அண்ணா மூத்த பையன் தன்னால பாத்துட்டு இருந்தான். அம்மாவைய இன்னொரு குழந்தையும் இவர் தன் ஒய்ஃபையும் இன்னொரு இடத்துல பார்த்திருந்தார். இப்ப இந்த மூத்த பையனுக்கு அடிபட்டு என்ன கோளாறு வந்துடுச்சு அப்படின்னு கேட்டாக்க, உடம்புக்குள்ள அந்த சிறுநீரகத்துல ஒரு டேமேஜ் ஆயிடுச்சு.
அந்த சிறுநீரகத்துல டேமேஜ் ஆச்சுன்னா ஏதோ நரம்புகள்லாம் நசுங்கி போயிட்டோம். அது போனதுனால அந்த பையனுக்கு என்ன ப்ராப்ளம் வந்துருச்சுனாக்கா சிறுநீர் கழிக்க முடியாது, அப்படி ஒரு ப்ராப்ளம். அப்ப அதுக்கு என்ன குணப்படுத்துறதுக்கு வழின்னா அதுக்கு ஒரு ஹோல் போட்டு டியூப் போட்டு வெளில வச்சிருவான். ஒண்ணு வீட்டோடயே இருக்கணும், இந்த டியூப்ல வர கலெக்ஷன் எல்லாம் வெளில கொட்டின்னு இருக்கணும். இல்லன்னா ஒரு பை மாதிரி வச்சு அதுக்குள்ள அந்த டியூபை கனெக்ட் பண்ணி அப்பப்ப போய் அந்த பைய கிளீன் பண்ணிட்டு வரணும். எவ்வளவு கஷ்டம் இல்லையா? இத்தனை ஒரு இதை தாங்கக்கூடியதா, இது தாங்க முடியாத ஒரு வேதனை இல்லையா? இதுல இருந்து எப்படி மீள்றதுன்னு தெரியல. என்னன்னோ பண்ணி பார்க்கலாம், ஒன்னும் நடக்கல. சரி, வைத்தீஸ்வரன் யாரு? பேஷஜம் விஷக் இல்லையா? எல்லா வியாதியும் போக்கக்கூடிய பெரிய வைத்தியன் யாருன்னா நம்ம வைத்தீஸ்வரன் கோயில் இருக்கிற சுவாமியை விட இன்னும் சிறந்த நம்ம வைத்தியநாத சுவாமியாக இருக்கக்கூடிய நம்ம மகாபெரிவா தானே. நேரா அவகிட்ட போயிட்டா. குடும்ப செலவுக்கே தத்தளித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த குடும்பம் இந்த பையனுக்கு எப்படி இது பண்ண முடியும்? ஒரு பெரிய டாக்டர் போய் பார்த்தா அந்த டாக்டர் சொல்லிட்டு அதுக்கு நிறைய லட்சக்கணக்கில் பணம் இப்பவே ஆகும், அவ்வளவு லட்சம் செலவு பண்ணினாலும் இது சரி ஆகுமா ஆகாதான்னு என்னால உத்தரவாதம் கொடுக்க முடியாது, நீங்க தீர்மானம் பண்ணிட்டு வாங்க, 50-50 தான் சான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சுட்டார். வேற வழியில நேர பெரியவாட்ட வந்துட்டார். பெரியவாட்ட வந்து கை கட்டுண்டு கண்ணீரும் கம்பலையுமா கதறினார். பெரியவா, இந்த மாதிரி ஆயிடுத்து, மூத்த பிள்ளை இந்த மாதிரி ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுத்து, ஆக்சிடென்ட்ல இந்த மாதிரி சிறுநீரகம் பாதிப்பு ஆயிடுத்து, அது இன்னும் சொல்றா அதுல இருந்து வர நரம்புகள் எல்லாம் வந்து குழாய்கள் எல்லாம் வந்து நசுங்கி போயிடுத்துங்கிறா, அது எதுவுமே பண்ண முடியாதுங்கிறா, அதுக்கு சில லட்சங்கள் செலவாகுங்கிறா, என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. பெரியவா உடனே என்ன பண்ணா அப்படியே சுத்தி பார்த்தா அந்த கூட்டத்துல ஒரு டாக்டர் ஒருத்தர் இருந்தார். நீ வேலூர்ல இந்த அமெரிக்கன் ஆஸ்பத்திரியில் தானே வேலை பார்க்கற, அங்க பட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டாக்டர் இருக்கார்ல, அவர் வந்து இந்த யூராலஜிஸ்ட் தானே அவர் இல்லையா? இந்த மாதிரி கிட்னி சம்பந்தமான விஷயங்கள்லாம் பார்க்கறவர் தானே அவர், உனக்கு அவர் நல்ல பரிச்சயம் தானே? அவர் சொன்னார், ஆமா பெரியவா, ரொம்ப பரிச்சயம் எனக்கு, நான் கூட தானே வேலை பார்க்கறேன். அவருக்கு பெரியவா கிட்ட ரொம்ப ஒரு பக்தி உண்டு, ரொம்ப நினைச்சுட்டே இருப்பார், எப்பவும் பெரியவாளை பத்தி சொல்லிட்டே இருப்பார். அவர் வந்து கர்நாடகாக்காரர், ரொம்ப அதீதமான ஒரு நல்ல மனுஷன், நல்ல தர்மேஷனும் கூட, ரொம்ப நேர்மையானவரும் கூட. பெரியவா சொன்ன, அப்படியே நீ ஒன்று பண்றியா, இவா பையனை நாங்க அந்த ஆஸ்பத்திரிக்கு அழைச்சுன்னு வர சொல்றேன், அந்த ஆஸ்பத்திரியில நீ சொல்ற ஒரு நிபுணர்னு அந்த நிபுணர்கிட்ட சொல்லி நான் அனுப்பிச்சேன்னு சொல்லி இவாளுக்கு எவ்வளவு சர்வீஸா பண்ண முடியுமோ பண்ணி இவருக்கு வந்து கொஞ்சம் சரி பண்ணி தர சொல்றியா அந்த அம்பிக்கு அப்படின்னு. உடனே அவர் சொன்னார், நான் பண்றேன் பெரியவா, ஆனா அவர் எப்படி இது எடுத்துப்பான்னு தெரியாது, ஆஸ்பத்திரி எப்படி எடுத்துக்கோன்னு தெரியாது, நான் சொல்றேன் அட்மிஷனுக்கும் அவர் ட்ரீட் பண்றதுக்கு நான் வந்து உத்தரவாதம் கொடுக்கறேன், மற்றபடி பெரியவா தான் அனுகிரகம் பண்ணணும் அப்படின்னா. என்ன ஆச்சு, இந்த அம்பியை அழைச்சிட்டு அவ வேலூர் அமெரிக்கன் ஆஸ்பத்திரிக்கு போயிட்டா. இதுக்கு நடுவுல பெரியவா சொன்ன இருக்காரு ஒரு டாக்டர், அவர் போய் இந்த பட்டுங்கிற ஸ்பெஷலிஸ்ட் கிட்ட போய் சொல்லி, இந்த மாதிரி மகா பெரியவா ஒரு கேஸ் அனுப்புறா, அந்த அம்பிக்கு ஆக்சிடென்ட்ல வந்து இந்த மாதிரி கிட்னி டேமேஜ் ஆகி நரம்பெல்லாம் நசுங்கி போயிடுதான். சரி அழைச்சின்னு வர சொல்லுன்னா அழைச்சின்னு போனா அவர் வந்து எக்ஸாமின் பண்ணார். அந்த காலத்துல எல்லாம் எக்ஸ்ரே எல்லாம் எடுத்து பார்ப்பா இல்லையா, எல்லாம் எக்ஸ்ரே எல்லாம் எடுத்து பார்த்துட்டு அவரும் என்ன சொன்னார், பெரியவரே அனுப்பிச்சிருக்கிறதுனால நான் கண்டிப்பா இதுல முயற்சி பண்ணி என்னால் ஆனது எல்லாத்தையும் நான் பண்றேன், அது சரி ஆகிறது ஆகாது பெரியவாளுடைய அனுகிரகத்தை பொறுத்திருக்கு அப்படி சொன்ன. அட்மிட் பண்ண மறுநாளே அவருக்கு சர்ஜரி எல்லாம் பண்ணி அந்த நரம்பெல்லாம் இதெல்லாம் எப்படி எப்படி சேர்த்து எப்படி எப்படி ரிப்பேர் பண்ணி எங்கேருந்து எந்த நரம்பு எடுத்து சேர்க்கணுமோ அதெல்லாம் பண்ணிங்கன்னு எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டா. ஒரு வாரம் ரெஸ்ட் ஆச்சு. அப்புறம் பார்த்தா பையன் நார்மல் ஆயிட்டான், பழையபடி எல்லா உபாதியும் நீங்கி பழைய நார்மல் பையனா ஆயிட்டானா. ரொம்ப சந்தோஷம் ஆயிடுச்சு அப்பா அம்மாக்கு. பையனை நேர அழைச்சுட்டு வீட்டுக்கு கூட வரலையா, நேர காஞ்சிபுரத்துக்கு அழைச்சின்னு போய் பெரியவாட்ட கூட்டின்னு போய் பெரியவாள்கிட்ட ஆசீர்வாதம் வாங்கிட்டு தன்னுடைய நன்றி கடனை தெரிவிச்சுட்டு பெரியவாளோட அனுகிரகத்தோட அந்த பையனுக்கு கல்யாணமும் பண்ணி வச்சு கல்யாணம் கார்த்திகளாகி குழந்தை குட்டிகளோட அந்த பையன் ஓஹோன்னு இருந்து உத்தியோகத்துல நல்ல சிறப்பா பணியாற்றி நல்ல ப்ரமோஷன்லாம் வாங்கிண்டு நல்ல சம்பளம் கை நிறைய வாங்கிண்டு அப்பா அம்மாவெல்லாம் காப்பாற்றி தன்னுடைய சகோதர சகோதரிகள் எல்லாரையும் காப்பாற்றி ஓஹோன்னு அவர் இருந்ததாக நமக்கு எல்லாரும் சொல்லி நமக்கு கேள்வி. அப்படியே நாமளும் பெரியவாளுடைய பாதங்களை கெட்டியமா பிடிச்சுட்டோம்னு சொன்னா உன்னை தவிர வேற யாரும் கிடையாது, அந்நியதா சரணம் நாஸ்தி
त्वमेव शरणம் மம தஸ்மாத் காருண்ய பாவேன ரக்ஷ ரக்ஷ மகாபிரபோ அப்படின்னு சொல்லி பெரியவா கால உன்னை தவிர வேற யாரும் எனக்கு கதி கிடையாது, நான் உன்னை சரணம்னு அடைஞ்சுட்டேன், என்ன உன்னுடைய வாத்சல்ய பாவத்தினால நீ காப்பாற்றணும்னு அடைஞ்சிட்டோன்னு பெரியவா நம்மளை கைவிட்டுருவாளா? என்ன நிச்சயமா கைவிட மாட்டா. நம்ம நினைச்ச காரியங்கள்லாம் நடக்கும், நம்ம கஷ்ட நஷ்டங்கள் கவலைகள்லாம் தீரும் என்று சொல்லி ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர ஸ்ரீ குருபியோ நமஹ. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகரகுரும் பிரணமாமி முதான்வகம். பெரியவா காட்டுப்பள்ளியில் இருக்கிறதே பல நிகழ்ச்சிகளில் ரசமான நிகழ்ச்சிகள்லாம் ஒரு சிலதெல்லாம் பார்த்துட்டு வரும். பெரியவாளோட கவனம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கும். அதாவது அஷ்டாவதானி சதாவதானி அப்படின்லாம் கேள்விப்பட்டோம் இல்லையா? அதாவது ஒரே சமயத்தில் பல காரியங்களை கவனிக்கிறது செய்கிறது அப்படிங்கிறது. அது மாதிரி சதாவதானி அப்படின்லாம் தசாவதானி அப்படின்லாம் பெரியவாளை சொல்லலாம். எங்கே எது நடந்தாலும் பெரியவா கவனத்திலேருந்து மீறாது. அது நமக்கு தான் தெரியாது பெரியவா கவனிச்சுருக்கா அப்படின்னு. ஏன்னா அது வேற ஒன்றும் இல்லை, சிம்பிள். அதான் சர்வாந்தரியாமியா இருக்கிறதுனால வேதமே சொல்றதே சஹஸ்ர சீருஷா புருஷா சஹஸ்ராட்ச சஹஸ்ரபாத் அப்படின்னு. அவருக்கு ஆயிரக்கணக்கான கண்ணு, ஆயிரக்கணக்கான காது, ஆயிரக்கணக்கான காலு இப்படிலாம் இருக்கிறதுனால யார் எங்கே பேசினாலும் அது அவ காதில் வெட்டுறது, யார் எங்கே எது பண்ணினாலும் அது அவ கண்ணுக்கு தெரியுது. இதுக்கெல்லாம் சாட்சியாக தான் இந்த நிகழ்ச்சிகள்லாம் பார்க்குறோம். காட்டுப்பள்ளியில் இருக்கிறது பக்தாள்லாம் நிறைய அவாவா கொண்டு வருவா, தேங்காய் பழம் இதெல்லாம் கொண்டு வருவா இல்லையா? தேங்காய்லாம் நிறைய சேர்ந்துரும். அதுவும் ஒரு தனி தீவா இருக்கு. அப்படி இருக்கிறது அங்கே இருக்கிற சில பேர்ல எல்லாரும் நல்லவாளும் இருப்பா, கெட்டவாளும் இருப்பாளே. அதில் சில பேர் என்ன பண்ணினா மடத்தில் இருக்கிறவாள்ல இந்த நிறைய தேங்காய் வந்ததுனால இது அத்தனையும் உபயோகப்படுத்த முடியாது அப்படிங்கிறதுனால இந்த தேங்காயை வரவாழ்கிட்டே திருப்பி விற்கிறது அப்படின்னு ஆரம்பிச்சுட்டா. அது ரொட்டேஷனில் போக ஆரம்பிச்சுடுத்து. நம்ம பல கோவில் வாசலில் பார்க்குறோம், பல இடங்கள்லாம் கேள்வியெல்லாம் படுறோம். புஷ்பம் பழங்கள்லாம் போனாக்க உள்ளே போயிட்டு திரும்பி வெளியில் வந்துடுது, இப்படியே போயிட்டு வருது அப்படின்னு. இதெல்லாம் இந்த நிர்மாலையெல்லாம் போட்டால் நமக்கு பெரிய தோஷம். நாம் ஏதோ நமக்கு தெரியாத நடந்தால் கூட நம்மளை அறியாதே பல பாவங்களுக்கெல்லாம் ஆளாயிடுறோம். அதனால தான் நமக்கு எங்கே போனாலும் நம்மளை அறியாத நம்ம பல கஷ்டங்கள்லாம் வருத்தி சொல்கிறோம். எனக்கு மனசுக்கு தெரிஞ்சு நான் ஒன்றும் பண்ணலையே, ஒரு தப்பு பண்ணலையே, எனக்கே இந்த கஷ்டம் வருது அந்த கஷ்டம்லாம் வருதுங்கிறோம். இப்படி நம்மளை அறியாத பல பாவங்கள்லாம் சேர்ந்துருது. இந்த பாவங்கள் நமக்கு அறியாத, நம்ம அறிஞ்சு பண்ணுற பாவத்திலேயும் நம்ம காப்பாற்றுறதோடு இல்லை, அறியாத நம்ம பண்ணுற தோஷங்கள்லேருந்தும் நமக்கு சேர்ற பாவத்திலேருந்து நம்மளை கரையேற்றணுங்கிறதுக்காக தான் மகாபெரிவாளோட அவதாரமே. அதனால் இங்கே வரவா யாரோ கொண்டு கொடுக்குற தேங்காயே திருப்பி இனிமேல் அடுத்தவா இன்னொருத்தர் வந்து வாங்கி இங்கே திருப்பி கொண்டு வச்சா அந்த நிர்மால்ய தோஷம் வந்துட போகிறதேங்கிறதுனால பெரியவா என்ன பண்ணா, இது ஏதோ ஒரு பெரியவாளுக்கு தெரிஞ்சு கொடுத்து ஒரு நாளைக்கு தேர்ந்த ஒரு பக்கத்தில் ஒரு பிள்ளையார் கோவில், அந்த பிள்ளையார் கோவில்கிட்ட வந்து நின்னா. உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிறவாளை, மடத்தில் இருக்கிறவாளை, இன்னைக்கு எத்தனை தேங்காய் வந்தது எல்லாத்தையும் இங்கே கொண்டு வான்னு ஒரு பெரிய மூட்டையில் கொண்டு வந்தா இன்னைக்கு சமையலுக்கு பூஜைக்கு எத்தனை தேங்காய் வேணுமோ அதை எடுத்து பக்கத்தில் ஒரு கூடையில் வையினா வச்சா மீதி நிறையா ஒரு மூட்டை நிறையா இருக்குது. இது அத்தனையும் இந்த பிள்ளையாருக்கு சூர தேங்காய் உடைக்கணும் அப்படின்ட்டா. சதுர தேங்காய் போட்டாச்சு, எல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணினா மீதியை எடுத்துன்னு உள்ளே போயிட்டா. தனம் இது மாதிரி பண்ணுன்ட்டு போயிட்டா. இதான் பெரியவாளோட தந்திரம் அப்படிங்கிறது. யாரையும் வந்தவாழ்கிட்ட அங்கே உள்ளுக்குள்ளே இருக்கவாழ்கிட்ட கேட்கல, எல்லாரும் கொண்டு வர தேங்காயை நீங்கள் திருப்பி விற்கிறீங்களாமே அப்படின்லாம் கேட்கல. இது தெரிஞ்சு கொடுத்தோ அதுலேருந்து எப்படி இதை தடுக்கிறதுன்னு பார்த்தா, இனிமே நமக்கு உபயோகத்துக்கு மேலே மீதி தேங்காய் இருக்கிறதெல்லாம் பிள்ளையாருக்கு தேங்காய் உடைக்க வேண்டியது, சோர தேங்காய் போட்டுருவே சதுர தேங்காய் உடைக்க வேண்டியதுன்னு தீர்மானம் பண்ணிவிட்டா. இதுதான் பெரியவாளோட நிர்வாக திறமை. அதே மாதிரி மடத்து மேனேஜர் வந்து சொன்ன, இந்த சண்முக சுந்தர முதலியார்னு சொன்னோம் இல்லையா, அந்த எஸ்டேட்டு ஓனர், அவர்கிட்டையும் அந்த மேனேஜர்ட்டையும் கிருஷ்ணானந்தத்தையும் சொன்னால் பெரியவா உத்தரவு பண்ணியிருக்கா, நாளையிலேருந்து இந்த மடத்தில் விறகு வச்சு தானே சமையல் மேல் எல்லாம் ஆறுது, அந்த விறகுக்கு சவுக்கெல்லாம் கொண்டு தரா, இந்த விறகுக்கெல்லாம் என்ன பணமோ அதை வாங்கிக்க சொல்லி பெரியவா உத்தரவு பண்ணியிருக்கா அப்படின்னு மனத்து மேனேஜர் இந்த முதலியார்ட்ட சொன்னார். முதலியாருக்கு கொஞ்சம் மனசு தாபமாயிடுது. பெரியவா எதுக்கு நம்ம விறகுக்கு போய் நம்மள்கிட்ட காசு கொடுக்குறோங்கிற சொல்கிறா அப்படின்ட்டு என்ன பண்ண, பெரியவாள்கிட்டையே நேர போய் சொன்னார். விறகுக்கு ஏதோ பணம் வாங்கிக்கணும்னு பெரியவா உத்தரவுன்னு மேனேஜர், மடத்து மேனேஜர் சொன்னார்.
ஏதோ பெரியவாளுக்கு பண்ற கைங்கரியத்துல ஒரு சின்ன அணில் மாதிரி ஒரு கைங்கரியமா இருக்கட்டும். அதனால அந்த விறகுக்கு ஏதோ நல்ல காரியத்துக்கு தான் போறது. இத்தனை பேருக்கு சமையல் சாப்பாடுலாம் நடக்குது, அன்னதானம்லாம் நடக்கிறது, மடத்துல சுவாமிக்கு பூஜைக்கு நைவேத்தியத்துக்கு சமைக்கிறா. அதனால நல்ல காரியத்துக்கு உபயோகப்படுற இந்த விறகுக்கு போய் நான் பணம் வாங்கிக்கிறது எனக்கு மனசுக்கு ஒத்துக்கல, சிரமமா இருக்கு. அதனால என்னால முடிஞ்ச சின்ன கைங்கரியமா இருக்கட்டும், இதுக்கு பணம் வேண்டாம், பெரியவா அந்த விறகு கைங்கரியத்தை ஏத்துக்கணும் அப்படின்னு. இப்படி சண்முகசுந்தர முதலியார் சொல்றார். பக்கத்துல இந்த கிருஷ்ணானந்தம் என்ன பண்ணார், உடனே அவர் அவசரப்பட்டு, இல்ல இல்ல இங்க நிறைய விறகு இருக்கு, எத்தனையோ பேர் திருடின்னு போறா, அதனால பெரியவா அதுக்கு விலை இந்த மடத்துல வாங்கிக்கிற விறகுக்கு பணம் கொடுக்கப்படாது, கொடுக்க வேண்டாம் அப்படின்னா. இது சொன்னோன்னு பெரியவா அண்ணே அடுத்த வார்த்தை கேட்கிற அந்த கிருஷ்ணானந்தத்திட்ட, ஓ அப்போ எத்தனையோ திருட்டு போறதும் மடத்துக்கு கொடுக்கறதும் ஒண்ணுங்கிறியோ நீ அப்படின்னா. இது பெரியவா சொன்னோன்னு தான் கிருஷ்ணானந்தம் ரொம்ப ஃபீல் பண்ண. என்ன நம்ம அவசரப்பட்டுன்னு ஏதோ வார்த்தையை விட்டுட்டோம், எதையோ பேர் திருட்டு போடுது, அதனால அது திருட்டு போறது இருக்கட்டும், எத்தனையோ போறதுனால மடத்துக்கு கொடுக்கலாம் அப்படின்னா, திருட்டு போறதும் மடத்துக்கு கொடுக்கறதும் ஒண்ணும் நீ சொல்றியோன்னு பெரியவா கேட்டோன்னு அவருக்கு ரொம்ப சங்கோஜமா எடுத்து உட்காந்து, இல்ல இல்ல நான் அந்த அர்த்தத்துல சொல்ல, தவறுதலா அந்த வார்த்தையை உபயோகிச்சுட்டேன், எத்தனையோ போயின்னு இருக்கு, அதுக்கெல்லாம் நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியல, அப்படி கண்ணுக்கு தெரியாத எத்தனையோ விரயமார்த்தே இது கண்ணுக்கு தெரிஞ்சு ஒரு நல்ல காரியத்துக்கு உபயோகப்படுறதே, அதுக்காக அப்படி அந்த பாவத்துல தான் சொன்னேன், நான் தப்பா சொல்லல அப்படின்னு பெரியவா சிரிச்சுட்டு, இல்ல இல்ல சொன்னேன், நீ சொன்னதுக்காக நான் பதில் சொன்னேன் அப்படின்னா. உடனே பணம் வாங்கிக்க மாட்டேன் அப்படின்னு அவர் சொல்ல, பெரியவா சரி கைங்கரியமா இருக்கட்டும் அப்படின்னு அதை சொல்லிட்டா. இப்படி எந்த ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் பெரியவா பார்த்து 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 விறகுக்கு பணம் கொடுத்தியா, முளைக்காரந்தங்கிறதுக்கு இடம் ஏற்பாடு பண்ணி கொடுத்தேளா, இனிமேல் சமுத்திரத்தில் குளிக்க போனா அவளை யாருக்கான ஏதான ஒரு விபத்து ஏற்பட்டுனா அதை காப்பாற்றுறதுக்கு ஆள் வச்சியா, இந்த சாமான்கள்லாம் பட்டுவாடா ஒழுங்கா நடக்கிறதா, இப்படி எல்லாம் பார்த்து 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 தான் மடத்தை நிர்வாகம் பண்ணிட்டு அப்படி எல்லாம் பண்றது பெரியவாளோட சாமர்த்தியம். அப்படின்னு எல்லா காரியத்தையும் ஒன்னா பார்த்துட்டே இருக்கிறது. இதுக்கு நடுப்புற தன்னோட பிரம்ம நிஷ்டையிலையோ ஜபத்திலேயோ தபஸ்லையோ எதுலையும் குறவில்லாதையும் ரெண்டுத்திலையும் இருக்க முடியும். அப்படின்னா உள்ள வெளியில ரெண்டுத்திலையும் உயர்ந்த ஸ்திதியில இருக்க முடியும்னா அது பெரியவாளால இருக்க முடியும். அப்படி இருக்கிற பெரியவா இங்க இருந்துட்டு பிக்ஷாவந்தனம் பண்றதே மடத்துல ஒரு வழக்கம். தங்க கிண்ணத்துல தேனை நிரப்பி அதுல தேங்காயை வச்சு பெரியவாளுக்கு பிரார்த்தனை பண்ணி யாரும் பிக்ஷாவந்தனம் பண்ணாலும் அவ கொடுத்து இப்படி எல்லாம் பண்றதுங்கிற ஒரு சம்பிரதாயம். இந்த சண்முக சுந்தர முதலியாருக்கு ஒரு ஆசை, அவர்கிட்ட இருந்த தங்க கிண்ணத்துல எப்பொழுதுமே, இப்போ இன்னைக்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மடத்திலேயே ஒரு தங்க கிண்ணம் இருக்கு, அதனால அதுல தேனை ரொப்பி அதுல தேங்காயை வச்சு பிரார்த்தனை பண்ற வழக்கம். இந்த முதலியாருக்கு ஆசை, தன் வீட்டுல இருந்த தங்க கிண்ணத்தை கொண்டு வந்து அதுல தேனை நிரப்பி தேங்காய் வச்சு பெரியவாளுக்கு பிக்ஷாவந்தனம் சொல்லி அப்படியே பெரியவாளுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணிவிடணும், மடத்துக்கு அர்ப்பணம் பண்ணிவிடும் தங்க கிண்ணத்தை அப்படின்னு. அது பெரியவாள்கிட்ட வந்து சொன்னார், இந்த மடத்துல இருக்கிற தங்க கிண்ணத்திலேயே தேனை ரொப்பி கொடுக்கறத விட நான் ஆத்துல இருந்து அந்த தங்க கிண்ணத்தை கொண்டுறேன், அதை பெரியவாளுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறேன், ஏத்துக்கணும்னா பெரியவா சிரிச்சுட்டே சொல்றா. அப்ப கோல்டு கண்ட்ரோல் அதெல்லாம் ஆக்ட் இருந்த காலம், அரசாங்கத்துல சட்டம் போட்டிருக்கா, வந்து ஏதோ நகைகளா வச்சுக்கலாம், மற்றபடி தங்கத்துல பாத்திரம் பண்ணலாம் வச்சுக்கூடாதுன்னு சொல்லிக்கிறதுனால ஆத்துல இருந்தாக்க ஏதானே இடைஞ்சலா இருக்குமே நீங்க மடத்துல கொண்டு கொடுத்துடலான்னு பாக்குறையாக்கும் தங்க கிண்ணத்தை. மீன்னா மௌலியாருக்கு ஒரு மாதிரி சங்கோஜமா போயிடுது. இல்ல இல்ல அப்படி அந்த பாவத்துல இல்ல, எனக்கு பெரியவாளுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணணும்னு ஆசை, அதனால தான் கொடுக்குறேன்னு. பெரியவா இல்ல இல்ல நானும் சும்மா விளையாட்டுக்கு சொன்னேன், நீ இந்த தங்க கிண்ணத்தை கொடுத்தீங்கன்னா உனக்கும் நல்லதா போச்சு எனக்கும் நல்லதா போச்சு அப்படின்னு சொல்லி அப்புறம் இந்த தங்க கிண்ணத்தை வாங்கிண்டா. இது எதுக்கு பெரியவா வாங்கிண்டான்னு, அந்த வருஷம் இந்தியா பாகிஸ்தான் யுத்தம் நடந்தது. அந்த யுத்தம் நடக்கிறதே அதுக்காகவும் பல விஷயங்களை பெரியவா சொல்லியிருக்கா. அந்த யுத்தம் நடந்த சமயத்துல நமக்கு வெற்றி ஏற்படணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஹனுமான் சாலிசா அப்படின்னு பெரிய கோஸ்வாமி துளசிதாஸ் அப்படிங்கிற மகான் பண்ணினது, ஆஞ்சநேயர் மேல பண்ணின ஸ்லோகம் 40 ஸ்லோகம். அந்த ஹனுமான் சாலிசாவை எல்லாரும் படிக்கணும் அப்படின்னு, நாட்டில் எல்லாரும் படிக்கணும், இந்த ஹனுமான் சாலிசா பாராயணம் பண்ணாலே நமக்கு நிச்சயம் வெற்றி ஏற்படும் அப்படின்னு. ஏன்னா வெற்றி எல்லாம் கிடைக்கணும் அப்படின்னா ஆஞ்சநேயர் சுவாமி தான் பார்க்கிறோம். ராமர் விஜயராகவனா அப்படி வெற்றியை ராவண சம்ஹாரம் பண்ணி வெற்றியோடு இருந்தார் அப்படின்னா அதுக்கு காரணம், முக்கியமான காரணம் ஆஞ்சநேய சுவாமி தானே. அதனால ராமருக்கே வெற்றியை தேடி கொடுத்த ஆஞ்சநேயர் நமக்கெல்லாம் கொடுக்க மாட்டாரா, நமக்கும் அவசியம் கொடுப்பார். அதனாலதான் இந்த ஹனுமான் சாலிசாவல் மூலியமா ஆஞ்சநேயர் பிரார்த்தனை பண்ணி நம்ம வெற்றி அடையணுங்கிறதுக்காக பெரியவா ஹனுமான் சாலிசா படிக்கிறதுக்காக ஏற்பாடு பண்ணி உபதேசம் பண்ணி அதை லட்சக்கணக்கான பிரதிகள் போட்டு எல்லாருக்கும் கொடுத்தா. இன்னைக்கு ஹனுமான் சாலிசா அப்படின்னு உலகத்துல எல்லார் வீட்டுக்கு வீடு கேசட்ல கேட்கிறோம், செய்டியில கேட்கிறோம், அத்தை பண்றோம் இத்த பண்றோம் பாராயணம்லாம் பண்றோம்னா அதுக்கு அந்த 65ஆம் வருஷம் பெரியவா பண்ணினதுதான். இந்த ஹனுமான் சாலிசா பாராயணம் பண்ண சொல்லியிருந்தா.
அதுக்கு ஏத்தாப்புல இன்னும் பல விஷயங்கள்லாம் பெரியவா சொல்லியிருந்தா. மன்னிய சுக்த முதலான ஹோமங்கள்லாம் பண்ணி இது பெரியவாளோட அந்த அனுகிரக விசேஷத்தினால நமக்கு வெற்றியும் ஏற்பட்டது. வெற்றி ஏற்பட்டு அந்த யுத்தத்துல பல வீரர்களுக்கெல்லாம் காயெல்லாம் ஏற்பட்டு ஏதோ எல்லாம் ஹிம்சையெல்லாம் இருந்திருக்குமே, அவளெல்லாம் கொண்டு வந்து இந்த பரங்கி மேலையில இன்னும் பல இடங்கள்ல ஆஸ்பத்திரியில வச்சு ட்ரீட்மெண்ட்லாம் நடந்திருந்தது. பெரியவா இப்ப என்ன பண்ணா, அந்த சண்முக சுந்தர முதலியார் தங்க கிண்ணம் கொடுத்தார். இத மாதிரி இன்னும் சில பேர்லாம் கொடுத்த பவுன் எல்லாம் சேர்த்து ஒரு 265 கிராம்ல ஒரு தங்க கிண்ணம் அதை பண்ண சொல்லி, அந்த தங்க கிண்ணம் முழுக்க தேனை நிரப்பி அம்பாளுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணி அம்பாளோட பிரசாதமா கொண்டு போய் இந்த ராணுவ வீரர்களுக்கெல்லாம் கொடுக்க சொன்னான். சாஸ்திரத்துல சொல்றது, யுத்தத்துல வெற்றி அடையணும் அப்படின்னாக்க, வெற்றி அடைஞ்சாக்க தங்க கிண்ணத்துல தேனை பிரசாதமா எடுத்துட்டாக்க எல்லோருக்கும் க்ஷேமம் அப்படின்னு சாஸ்திரம் சொல்றதுனால இப்ப பெரியவா பண்ணினா. அந்தரியாமியா இருந்து பெரியவா இயக்கி வைக்கிறாங்கிறதுக்கு இதெல்லாம் சாட்சி. ஒரு சாஸ்திரத்துல சொல்லியிருக்கு, யுத்தத்துல வெற்றி அடையறதுக்கு, யுத்தத்துல வெற்றி அடைஞ்சா தங்க கிண்ணத்துல தேன் பிரசாதமா இந்த வீரர்களுக்கெல்லாம் கொடுக்கணும் அப்படின்னு. அதுக்கு தங்க கிண்ணத்துக்கு எங்க போறதுன்னு இந்த சண்முக சுந்தர முதலியார் புத்தியில போய் அவ வீட்டுல இருந்த தங்க கிண்ணத்து பெரியவாளுக்கு பிக்ஷாவந்தனமா கொடுக்கணும்னு அது இங்க வந்துடுத்து. இதை விட அதிசயம், ஒரு அம்மா, ஒரு பக்த, பெரியவா பக்த, அந்த அம்மாவுக்கு ஒரு நாளைக்கு ராத்திரி சொப்பனம், கனவுல பெரியவா வரா. கனவுல பெரியவா வந்து தரிசனம் பண்றதே, தரிசனம் கொடுக்கறது, இந்த அம்மா தரிசனம் பண்ற இந்த ஸ்திரீ என்ன பண்றா, தங்க கிண்ணத்துல பழம் எல்லாம் வச்சு பெரியவாளுக்கு அர்ப்பணம் பண்றாப்புல சொப்பனம் கண்டா. முழிச்சுன்னுட்டா. முழிச்சுண்டா அந்த அம்மாவுக்கு ஒரே ஆச்சரியம், என்ன நம்ம போய் பெரியவாளுக்கு தங்க கிண்ணத்துல பழம் எல்லாம் கொடுக்குறோம், நம்ம ரொம்ப சாதாரண குடும்பம், நம்மள்ட்ட எது தங்கத்துல நகை நட்டு போட்டுக்கிறதே நமக்கு பெரிய காரியம், தங்க கிண்ணம் பண்ணி அதுல பெரியவாளுக்கு பழம்லாம் வச்சு அர்ப்பணம் பண்ற அளவுக்கு நாம என்ன பெரிய கோடீஸ்வரியா, இப்படி ஏதோ சம்பந்தம் இல்லாத ஒரு சொப்பனம் வந்திருக்கே அப்படின்னு மனசுல தோணித்து. அடுத்த இடம் பெரியவாள்கிட்ட தரிசனத்துக்கு வரத்தே இந்த கனவை சொன்னா, நான் ஒரு அதிசயமா ஒரு கனவு கண்டேன் அப்படின்னா. என்ன கனவு அப்படின்னா, பெரியவாளுக்கு தங்க கிண்ணத்துல பழம் கொடுக்குறாப்புல கண்டேன் அப்படின்னா. பெரியவா அனுசரிச்சுனே, அப்படியா, சொப்பனத்துல கண்டபடியே பண்ணேன் அப்படின்னா. அந்த அம்மா சொன்னா, நான் சொப்பனத்துல தான் பெரியவாளுக்கு தங்க கிண்ணம் கொடுக்க முடியுமே வழிய, எனக்கு இப்போ தங்க கிண்ணம் நேரெல்லாம் கொடுக்குறாப்புல எனக்கு வசதி இல்லை அப்படின்னு சொல்ல பெரியவா உடனே, வசதி வந்தாக்க அன்னைக்கு பண்ணேன் அப்படின்னா. இது அதோட முடிஞ்சு போயிடுத்து. இந்த அம்மா வந்துட்டா, ஏதோ பெரியவா சொல்றா, நல்ல வார்த்தையா சொல்றா, இருக்கட்டும் அப்படின்னு. இப்போ இனிமே நமக்கு தங்க கிண்ணம் கொடுக்குறவனுக்கு இன்னைக்கு வசதி வரப்போகுது, இருக்கலாம் பார்த்துக்கலான்னு வந்துட்டா. ஆனா அதிசயமா என்னன்னா, இந்த நிகழ்ச்சி நடந்ததுக்கு அப்புறம் சில நாட்கள்ல இந்த அம்மாவோட உறவுகாரர் பெரியப்பாவை யாரோத்தர், அவர் காலமாயிட்டார். அவர் பெரிய கோடீஸ்வரர், அவருக்கு சந்ததிகள் இல்லை. அவர் காலமானத்தினால அவரோட சொத்து எல்லாம் இவாளுக்கெல்லாம் வந்தது. இந்த அம்மா இவாளோட கூட பிறந்தவா எல்லாருக்கும் பாக பிரிவினையில் வந்தது. வந்தா நிறைய எக்கச்சக்கமான கோடீஸ்வரர் அவர். அதில் நிறைய இவாளுக்கும் பணம் வந்தது. இத்தனை பணம் வந்தோடனே இந்த அம்மாவுக்கு இப்போ ஆச்சரியமா இருந்தது. எதிர்பாராத திடுதுப்புன்னு நமக்கு யாரோ காலமானான்னு அவரோட சொத்துலேருந்து நமக்கு ஷேர் வந்துடுத்து அப்படின்ட்டு இது வந்தோடனே இப்போ பெரியவா சொன்னது, இந்த சொப்பனம் கண்டதெல்லாம் ஞாபகம் வந்தது. இதைத்தான் பெரியவா சொல்லியிருக்கா போல இருக்கு. என்னைக்கு வரதோ அன்னைக்கு பண்ணேன்னு சொன்னாலேன்ட்டு இப்போ பெரியவாளுக்கு தங்க கிண்ணம் பண்ணி கொடுக்கணுங்கிற ஆசை வந்துடுத்தோ. தங்க கிண்ணம்னா எத்தனை பண்ண முடியும்? ஒரு சின்ன கிண்ணம் பண்ணோம்னா கூட ஆயிரக்கணக்கில் ஆகுமே. மனுஷாரோட குணம் என்ன அப்படின்னா, இருந்தா பண்ணிடுவோம் அப்படிம்போம். வந்துடுத்துனாக்க பண்றதுக்கு மனசு வருமா வராதா தெரியாது. அது போலதான் இந்த அம்மாவுக்கு பணம் இல்லைன்னா, இப்ப பணம் இல்லாத போது பண்ணணும்னு ஆசை வந்தது. இப்ப பணம் வந்தோடனே உடனே என்ன ஆயிடுத்து அப்படின்னார், அவ்வளவு செலவழிச்சு தங்க கிண்ணமா பண்ணி கொடுக்கணுமா அப்படிங்கிற ஒரு பாவம். அஜ்ஞானம் தானே. அஜ்ஞானம்ங்கிறது யாருக்கு வேணா இருக்கலாம். இதை வச்சுன்னு உடனே ஒரு மனுஷாலோட தராதரத்தை இட போட்ட முடியாது. நல்ல மனுஷாதான், நல்ல பக்தி ஸ்ரத்த உள்ளவா தான் இருந்தா கூட அந்த காசு பணம் அப்படிங்கிறது ஐஸ்வர்யங்கள்லாம் எப்படி நம்மள ஒரு நிமிஷத்துல ஸ்லிப்பாக வைக்குங்கிறதுக்கு இந்த நிகழ்ச்சியெல்லாம் நமக்கு ஒரு உதாரணமா தெரியும். அதனால இந்த அம்மா என்ன பண்ணா, ஏதோ ஒரு பணம் இந்த தங்க கிண்ணத்துக்கு பதிலா அதுக்கு ஈடா ஒரு 3000-4000 பணத்தை எடுத்துனா, சில பழங்கள்லாம் எடுத்துனா வாங்கிட்டு பெரியவாள்கிட்ட கொண்டு வச்சா. பெரியவா இது எதுக்கு அப்படின்னா, இல்லைன்னா அப்போ முன்னால ஒரு சப்பனம் கண்டையும் பெரியவாளுக்கு தங்க கிண்ணத்துல கொடுக்குறாப்புல, பெரியவா வசதி வந்தா பண்ணுன்னு சொன்னா, இப்போ ஏதோ இங்க அவர் உறவுகாரர் போய் எனக்கு சில சொத்துல சில விஷயங்கள்லாம் வந்திருக்கு,
அதனால தங்க கிண்ணத்துக்கு பதிலாக தங்கம் வைக்கிற விலையில தங்க கிண்ணம் பண்ண முடியுமோ முடியாதோ தெரியல. அதனால பெரியவாளுக்கு அதுக்கு பதிலாக காணிக்கையா செலுத்துறேன், ஏத்துக்கணும் அப்படின்னா பெரியவா உடனே மாட்டேன்னு விட்டா. நீ சொப்பனத்துல பார்த்தாப்புல பண்றதா இருந்தா பண்ணு, இல்லையா அதுக்கு பதிலா இதுக்கு பதிலாலாம் எனக்கு வைக்க வேண்டாம். தங்க கிண்ணத்துல பழம் கொடுக்குறாப்புல தானே கனவு கண்ட, அப்படி கொடுக்குறதா இருந்தா கொடு, இல்லையா அதுக்கு பதிலா பணத்தை வச்சு தங்க கிண்ணத்துக்கு பதிலா பணம்னெல்லாம் எனக்கு கொடுக்க வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அதுக்காக நீ பயப்படாத, நான் அதை வேண்டாம்னு சொல்லிட்டுனாலும் உனக்கு ஏதான சிரமம் வந்துருமோலாம் பயப்படாது, நீ இதையும் வச்சுன்னு க்ஷேமா இரு அப்படின்னு அனுப்பிச்சுட்டா. இது அந்த அம்மாவுக்கு மனசுல ஒரு மாதிரி கில்ட்டியா ஃபீல் பண்ணி வருத்தப்பட ஆரம்பிச்சுட்டா. பத்தியா நம்ம பணம் வந்தோடனே பெரியவாளுக்கு கொடுக்கணுங்கிற அந்த பாவத்துல ஒரு நிமிஷத்துல நாம ஸ்லிப் ஆகிட்டோம், பத்தியா ரொம்ப தப்பு பண்றோம் அப்படின்னு உடனே வீட்டுக்கு போனா. என்ன ஆனாலும் சரி பெரியவாளுக்கு தங்க கிண்ணத்துல ஒரு தங்க கிண்ணம் பண்ணி அதில் பழத்தை வச்சு நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு தீர்மானம் பண்ணிட்டு இந்த பணத்தையும் எடுத்துன்னு போய் மேலே பணத்தையும் போட்டு ஒரு சின்னதாக கிண்ணத்தை பண்ணி அதில் திராட்சங்கள்லாம் போட்டு பெரியவாள்கிட்ட வச்சு நமஸ்காரம் பண்ண. பெரியவா உடனே சந்தோஷமா, அப்பா இன்னைக்கு உன்னோட சொப்பனம் கனவு நினைவாச்சா அப்படின்னு அந்த கிண்ணத்தையும் வாங்கிட்டு அனுகிரகம் பண்ணினா. இது எதுக்கு ஒரு ஸ்திரீட்ட போய் தங்க கிண்ணத்துல பழம் வைக்கிறாப்புல சொப்பனத்தை காமிச்சு அதை வாங்கிக்கணும் அப்படின்னார், வேற ஒன்றும் இல்லை. இந்த 265 கிராம் தங்கத்துல கிண்ணம் பண்ணி இந்த சிப்பாய்களுக்கெல்லாம் தேன் கொடுத்தா பிரசாதம் கொடுக்குறான்னு பார்க்க போறோமே, இதுக்காக பெரியவா இப்படி இல்லாமும் தங்கம் கலெக்ட் பண்ணியிருக்கா இல்லையா. இவரோட சன்னியாசி வேற எங்க போவார் தங்க கிண்ணத்துக்கு? ஒரு சண்முக சுந்தர முதலியார் வீட்டில இருந்ததை கொண்டு கொடுத்தாரு, ஒரு அம்மா சொப்பனத்திலேருந்து கொண்டு கொடுத்தா, இப்படி பல பேர் காணிக்கைகளா சொர்ணம் கொடுக்க இதைத்தான் கிண்ணமா பண்ணி இங்க இந்த வீரர்களுக்கெல்லாம் தங்க கிண்ணத்துல பிரசாதம் கொடுத்தா. பிரசாதம் கொடுத்து அவளெல்லாம் ஆரோக்கியமா இருக்கணும் அப்படி எல்லாம் சொல்லி ஏற்பாடு பண்ணா. நமது நாட்டுக்கு வந்த பெரிய யுத்தம்ங்கிற யாபத்திலேருந்து நம்மளை காப்பாத்தி இந்த வீரர்கள் எல்லாம் காப்பாத்தி நாம எல்லோரும் வெற்றியோட நிம்மதியா இருக்க முடியுமா எல்லாம் பெரியவா அனுகிரகம் பண்ணினா. இப்படி எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கிற பெரியவா அந்த காட்டுப்பள்ளியை விட்டு கிளம்பினா. காட்டுப்பள்ளியை விட்டு கிளம்பி இந்த தீபாவளி இதெல்லாம் ஆனதுக்கு அப்புறம் காட்டுப்பள்ளியிலேருந்து கிளம்பி வந்தா அப்பதான் முன்னாலேயே சொன்னேன், அந்த காட்டுப்பள்ளி எவ்வளவு தனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது ரம்மியமான இடமா இருந்தது அப்படின்னு பத்திரிகைகளாம் சொல்ல பெரியவா திருப்பி அங்கேந்து பழவேற்காடு இன்னும் தடா முதலான இடங்களுக்கெல்லாம் யாத்திரை பண்ணிட்டு திருப்பதிக்கு போனா. திருப்பதியில போய் அங்க சுவாமி தரிசனம் பண்ணிட்டா. திருமலை திருச்சானூர் எல்லா இடத்துலையும் தரிசனம் பண்ணிட்டா. காளஹஸ்திக்கு போனா, காளஹஸ்தியில தரிசனம் பண்ணிட்டா. அப்போ ஒரு சூரிய கிரகணம் வந்தது. இந்த சூரிய கிரகணத்துல மன்னார் போலூர் அப்படின்னு ஒரு இடம் அந்த ஆந்திரா பார்டர்ல, அதுல காளிந்தின்னு ஒரு நதி, அந்த காளிந்தியில சூரிய கிரகணத்துல ஸ்நானம் பண்ண. காளிந்தின்னு யமுனா நதிக்கு பேர், காளிந்தின்னு ஒரு பேர். நாம ஏதோ இந்த யமுனா நதி உத்தரப்பிரதேசத்துல நமக்கு வட இந்தியால இருக்குங்கிறோம், அதுக்கு சமமா இங்கேயும் ஒண்ணு இருக்கு போற இருக்கு, அது காளிந்திங்கிற நதி இங்க மன்னார் போலூருங்கிற இடத்துல இருக்கு. அதுல சூரிய கிரகணத்துல ஸ்நானம் பண்ணா. இப்படி திருப்பதி யாத்திரையெல்லாம் முடிச்சுண்டு திரும்பி சோழபுரம் வழியால மெட்ராஸ்க்கு வந்தா. திரும்பி மெட்ராஸ்ல சென்னையில நுங்கம்பாக்கத்துல ஒரு பெரிய மடாதிபதிகள் மாநாடெல்லாம் நடந்தது. அப்படி வரத்தை தான் நகரி புத்தூர் வழியால நாகலாபுரம் அப்படிங்கிற ஒரு இடம். இந்த நாகலாபுரத்துல ரொம்ப சரித்திர பிரசித்தமான இடம். அந்த நாகலாபுரத்துல கோவில் எல்லாம் இருக்கு. அதெல்லாம் பார்த்துட்டு பெரியவா சோழபுரம் வழியால வந்தா. சோழபுரம் வழியால வரத்தே காரனோடைன்னு ஒரு இடம் இருக்கு. அந்த காரனோடையில நடிகர் SV சுப்பையா அவர்களோட பெரிய ஃபார்ம் ஹவுஸ் இருந்தது. இந்த SV சுப்பையா பெரியவாள்கிட்ட ரொம்ப பக்தர், பரம பக்தர். பெரியவா இங்க மெட்ராஸ்ல விஜயம் பண்ணிக்கிறதுலாம் பல தரம் வந்து தரிசனம் பண்ணியிருக்கார். அந்த காரனோடையில தன்னோட இந்த ஃபார்ம் ஹவுஸுக்கு வரணும், பெரியவா பாதம் படணும், பெரியவா பாதம் பண்ணணும் பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு பெரியவா ஒன்றும் பதில் சொல்லல. இப்போ இந்த யாத்திரை பண்ணிட்டு வரத்து இந்த காரனோடையில போய் 1965 டிசம்பர் மாசம் ஒரு 5 நாள் தங்கி இருந்தா. பெரியவாள்கிட்ட ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா, நம்ம அந்தரங்கமா யாரா இருந்தாலும் சரி, எப்படி இருந்தாலும் சரி, நாம மட்டும் அந்தரங்கமா துளி பக்தி அவள்கிட்ட வச்சோம்னா நம்ம என்ன ஆசைப்பட்டாலும் இதை நிறைவேற்றி வைப்பா. சோழபுரம் வந்தா அப்படின்னு பார்த்தோம். இந்த சோழபுரத்துக்கு வரணும். சோழபுரம் தான் அங்கங்க எங்கேயோ ஒரு இடத்துல தங்கி தங்கி பூஜை எல்லாம் நடத்தினால கேம்ப் ஒவ்வொரு இடத்துல தங்கி பூஜையெல்லாம் முடிச்சுன்னு தானே கிளம்ப முடியும். அங்க சோழபுரத்துல ஒரு பக்தா காரடையார் நோன்பு அப்படின்னு சொல்லுவா. அந்த காரடையார் நோன்பு எப்போ வேணா, எப்போ மாசம் மாசியும் பங்குனியும் கூடுற சமயத்துல ஸ்திரீகள்லாம் சுமங்கலிகள்லாம் நோன்பு பண்ணி சாவித்திரி
சத்தியமான மீட்ட தினம் அப்படிங்கிறதுனால அதில் காரடியா நோன்பு பண்ணி இந்த மாசி பங்குனி கூட்டுற நோம்புன்னு சொல்லி சரடெல்லாம் கட்டின்னு அதை ரொம்ப தீர்க்க சுமங்கலித்தையாக கொண்டாடுவா. அந்த ஒரு காரடையா நோம்பு அன்னைக்கு வரப்போறா. காரடையா நோம்புக்கு மறுநாள் வரப்போறா. இந்த காரடையா நோம்பு அன்னைக்கு அந்த சோழவரத்துலேருந்து ஒரு பக்தா அந்த அம்மா என்ன பண்ணியிருக்கா, அது எப்போ மாசம் பிறக்கிறதோ அப்பதான் நோன்பு பண்ண முடியும், அது வரைக்கும் அடியா இருப்பா. சாயந்தரம் தான் மாசம் பிறக்க போகிறது. இந்த அம்மா நோன்புக்கு எல்லாம் ரெடி பண்ணிட்டு மத்தியானம் அப்படி உட்கார்ந்து இருக்கிறதே சீதா அப்படியே கண்ணை அசைந்திருக்கா. அப்போ ஒரு கனவு மாதிரி. அதுல என்னன்னா, பெரியவா திடுதிடுன்னு வீட்டு வாசல்ல வந்து நிற்கிறாப்புல. அம்மா முழிச்சுன்னு தூக்கி வாரி போட்டு முழிச்சுன்னுட்டா. பார்த்தா உட்காந்துனே கண்ணை அசைந்திருக்கதே இந்த சொப்பனை மாதிரி தெரிஞ்சிருக்கு. அந்த அம்மாவுக்கு ஆச்சரியம், என்ன பெரியவா நம்ம வீட்டுக்கு வராப்புல கனவு, பெரியவா எங்க நம்ம வீட்டுக்கெல்லாம் வரப்போறா அப்படின்னு நினைச்சுட்டே இருக்கா. இப்படி நினைச்சுட்டே இருக்கிறதையே கொஞ்ச நேரத்துல வாசல்ல ஒருத்தர் வந்து நான் மடத்துலேருந்து வரேன், பெரியவா பக்கத்து ஊர்ல இருக்கா, நாளைக்கு இந்த ஊருக்கு வரப்போறா, இங்க வந்தா உங்க வீட்டுல தங்கலாமான்னு கேட்கிறா. பெரியவா இங்க பூஜை வச்சுன்னு தங்கினா நீங்க ஏதானும் அக்கம் பக்கத்துல, ஏன்னா பெரியவா ஒரு இடத்துல இருந்தா அந்த வீட்டுல இருக்கிறவெல்லாம் அந்த வீட்டை ஒழிச்சு கொடுத்துட்டு போயிடணும், அவளும் அங்க சேர்ந்து இருக்க முடியாது. அதனால வேற எங்கேயான பக்கத்துல தங்கறதுக்கு உங்களுக்கு இடம் இருக்கா, இந்த வீட்டுல வந்து தங்கலாமான்னு பெரியவா கேட்கிறானு. இந்த அம்மாவுக்கு ஒரே ஆச்சரியம். பகல் கனவு பலிக்காதும்பா. இப்ப என்னடான்னா பகல்ல தான் உட்காந்து பெரியவா நம்ம வீட்டுக்கு வராப்பல கண்ணா சந்த சமயத்துல கனவு கொண்டோம், அடுத்த நிமிஷமே பலிச்சு கொடுத்தோம். அப்படி வந்து மடத்துலேருந்து வந்து கேட்கறன்னு இந்த அம்மாவுக்கு ஒரே ரொம்ப சந்தோஷப்படாயிடும். அவசியம் வரட்டும், எங்களுக்கு பெரிய பாக்கியம், நாங்க எங்கேயான அக்கம் பக்கத்துல போய் இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்ல மறுநாளைக்கு பெரியவா வந்து அந்த வீட்டுல பூஜை எல்லாம் பண்ணி அங்க தங்கி இருந்து சோழவரத்துல, அதுக்கப்புறம் அடுத்த கேம்புக்கு போறா. பெரியவா பாதுகையை போட்டுன்னு போறாளே, இந்த அம்மா பார்த்துட்டு தரிசனம் பண்ணிட்டே இருந்தா. அந்த அம்மாவுக்கு மனசுல ஒரு ஆசை, பெரியவா அப்படி பாக்கியம் பரம பாக்கியம், எல்லாரும் அவ வீட்டுக்கெல்லாம் கூப்பிடுறா, பெரியவா எங்க போறாளோ வராளோ தெரியல, நம்ம ஒண்ணுமே கூப்பிடாதே நம்ம வீட்டுக்கு வந்துட்டாளே பெரியவா அப்படின்னு. இந்த பெரியவா வந்தது ஞாபகம் நித்தியம் பெரியவாளை பாதுகையான பூஜை பண்ணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டு காலையை பார்க்கறது. பெரியவா என்னமுன்னா, என்ன இது ஆசையா இருக்கா, வேணுமா வச்சுக்கோ அப்படின்னு இந்த பாதுகை அந்த வீட்டிலேயே கொடுத்துட்டு வந்துட்டா. இப்படி சோழவரம் அங்கேருந்து இப்படி யாத்திரை பண்ணிட்டு பெரியவா திருப்பி மெட்ராஸ்க்கு வந்தா, நுங்கம்பாக்கத்துக்கு வந்தாலும். இந்த நுங்கம்பாக்கத்தில் இருக்கிறதே தான் கூடலி சிங்கேரி சுவாமிகள் வந்து பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணிட்டார். இந்த கூடலி சிங்கேரி சுவாமிகள் அப்படிங்கிறது கூடலின்னு கர்நாடகத்துல ஷிமோகாக்கு பக்கத்துல இருக்கு. கூடலி அப்படின்னாக்க கூடுற இடம் சங்கமம்னு அர்த்தம். துங்கான்னு ஒரு நதி, பத்ரான்னு ஒரு நதி. இந்த துங்காவும் பத்ராவும் சங்கமிக்கிற இடம் கூடலி. அதுதான் அந்த ஊருக்கு பேரு கூடலி, கூடலின்னு பேரு. நம்ம சங்கர விஜயங்களை கேள்விப்பட்டிருப்போம். ஆதிசங்கர பகவத்பாதாள் மண்டன மிஸ்ரரை வாதத்துல ஜெயிச்சுட்டு அவருக்கு சந்நியாசம் கொடுத்து தன்னோட சிஷ்யராக்கி அழிச்சுன்னு வரத்தே அந்த மண்டன மிஸ்ரரோட பூர்வாசிரம பத்னியான உபயபாரதி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சரசவாணி சாட்சாத் சரஸ்வதியோட அவதாரம். இந்த மண்டன மிஸ்ரே பிரம்மாவோட அவதாரம் அப்படின்லாம் பார்க்கிறோம். அந்த சரசவாணி கிளம்புறதுக்கு, சரஸ்வதி தன்னோட பிரம்மலோகத்துக்கு போறதுக்கு இருக்கிறதே தான் ஆதிசங்கர பகவத்பாதாள் இந்த சரஸ்வதியை இங்கேயே இந்த பூலோகத்துல பிரதிஷ்டை பண்ணி எல்லாருக்கும் அனுகிரகம் பண்ணணும்னு பிரார்த்தனை பண்ண. அந்த அம்மா சொன்னா, நான் உன் பின்னாலே நடந்து வரேன், ஆனா நீ திரும்பி பார்க்கக்கூடாது, திரும்பி பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துலயே நின்னுடுவேன் அப்படின்னு சொல்ல பகவத்பாதாள் தென் திசையை நோக்கி நடந்து வரத்தே தான் இந்த துங்கபத்ரா நதி கரையில வரத்தே இந்த மண்ணில காலு புதஞ்சத்தினால சரஸ்வதி வரது அந்த சலங்க சத்தம் ஆச்சாரியாளுக்கு கேட்கல. எப்படி ஆச்சாரியால் பின்னால சரஸ்வதி வரத்தை கண்டுபிடிச்சார்னா, காலில் உள்ள சிலம்பு சத்தத்தை கழிச்சுதான் பின்னால் நடந்து இருக்கான்னு கண்டுபிடிச்சார். இந்த மணல்ல நதிக்கரையில் நடந்து வரத்தே காலு மண்ணில் பதியறதே இந்த சிலம்பு சத்தம் கேட்காது. திரும்பி பார்த்த இடத்துல அப்படியே நின்னுட்டா. அப்படி பகவத்பாதாள் சரஸ்வதியை திரும்பி பார்த்து அந்த இடத்துல நின்னது அப்படி எந்த இடத்துல, இந்த துங்கபத்ரா நதிக்கரையில கூடலிங்கிற இடத்துல. அங்கதான் சாரதையா அம்பாளை பிரதிஷ்டை பண்ணி இன்னைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கூடலியில நின்ன இடத்துலயே அப்படியே சரஸ்வதி இருக்கா. ஒரு பக்கம் துங்கா, ஒரு பக்கம் பத்ராங்கிறது. அந்த துங்கபத்ரா நதிக்கரையில கூடலிங்கிற இடத்துல ஆதிசங்கர பகவத்பாதாள் சாரதையை பிரதிஷ்டை பண்ணி அன்னியிலேருந்து 2500 வருஷமா அங்க ஒரு பாரம்பரியமா சங்கராச்சாரிய மடமும் இருந்து வருது. அந்த கூடலி சிங்கேரி, அந்த கூடலி சிங்கேரி கூடலி சிங்கம் அந்த சங்கராச்சாரிய மடத்த ஆச்சாரியால் தான் இங்க பெரியவாளை வந்து சந்திச்சர். அதுக்கப்புறம் பின்னால காஞ்சிபுரத்திலேயே வந்து சந்திச்சிருக்கார். இப்படி பல மகான்களாமும் பெரியவாளை வந்து சந்திக்க பெரியவாளோட இந்த யாத்திரை தொடர்றது. பெரியவாச்சரணம். இந்த நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி எதிர்வரும் திங்கட்கிழமை அன்று இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவாச்சரணம். பெரியவாச்சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி
திருவாசக இன்னிசை வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவாச்சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். உயிருண்ணிப்பத்து பைநாப்பட அரவு ஏர் அல்குல் உமை பாகமதாய் என் மெய்நாள்தோறும் பிரியாவினை கேடா விடைப்பாக சென்னாவலர் பரசும் புகழ் திருப்பெரும் துறை உறைவாய் சென்னாவலர் பரசும் புகழ் திருப்பெரும் துறை உறைவாய் எந்நாட்களித்து எந்நாளிருமாக்கேன் இனியானே நானாரடி அணைவான் ஒரு நாய்க்கு தவிசு இட்டு இங்கு ஊனாறு உடல் புகுந்தான் உயிர் கலந்தான் குளம்பிரியான் ஊனார் உடல் புகுந்தான் உயிர் கலந்தான் உளம்பிரியான் தேனார் சடைமுடியான் மன்னு திருப்பெருந்துறை உறைவான் வானோர்களும் அறியாததோர் வளம் ஈந்தனல் எனக்கே என்னை நான் என்பது அறியேன் பகல் இரவாவதும் அறியேன் மனவாசகங்கடந்தான் என்னை மத்தோன் மத்தனாக்கி சினமால் விடை உடையான் மன்னு திருப்பெரும் துறை உறையும் பனவன் எனச் செய்த படிரு அறியேன் பரஞ்சுடரே வினைக்கேடரும் உளரோ பிறர் சொல்லீர் வியனுலகில் எனைத்தான் புகுந்து ஆண்டான் எனது என்பின் புரை உருக்கி பிணைத்தான் புகுந்து எல்லே பெருந்துறையில் உரை பெம்மான் மனத்தான் கண்ணின் அகத்தான் மறுமாற்றத்திடையானே பற்றாங்கவையற்றீர் பற்றும் பற்றாங்கது
பற்றி பற்று ஆங்கு அவை அற்றீர் பற்றும் பற்றாங்கது பற்றி நற்றாங்கதி அடைவோம் எனில் கெடுவீர் ஓடிவம்மின் கெடுவீர் ஓடிவம்மின் தெற்றார் சடை முடியான் மண்ணு திருப்பெருந்துறை இறைசி கற்றாங்கவன் கடல் பேணினரோடும் கூடுமின் கலந்தே கடலின் திரையது போல் வரு கலக்கம் மலம் அறுத்து என் உடலும் எனது உயிரும் புகுந்து ஒழியா வண்ணம் நிறைந்தான் சுடரும் சுடரு மதிசூடிய திருப்பெருந்துறை உரையும் படரும் சடைமகுடத்து எங்கள் பரந்தான் செய்த படிரே நான் வேண்டேன் புகழ் வேண்டேன் செல்வம் வேண்டேன் மண்ணும் விண்ணும் வேண்டேன் பிறப்பு இறப்பு சிவம் வேண்டார்தமை நாளும் தீண்டேன் சிவம் வேண்டார்தமை நாளும் தீண்டேன் சென்று சேர்ந்தேன் மண்ணு திருப்பெருந்துறை இறை தாழ் பூண்டேன் புறம்போகேன் இனி புறம்போகல் ஒட்டேனே கோற்றேன் எனக்கு என்கோ குறைகடல்வாய் அமுது என்கோ ஆற்றேன் எங்கள் அரணே அருமருந்தே எனதரசே சேற்றார் வயல் புடை சூழ் தரு திருப்பெருந்துறை உரையும் நிற்றார் தரு திருமேனி நின்மலனே உனை யானே எச்சம் அறிவேன் நான் எனக்கு இருக்கின்றதை அறியேன் அச்சோ எங்கள் அரணே அருமருந்தே எனது அமுதே செச்சை மலர் புரை மேனியன் திருப்பெருந்துறை உறைவான் நிச்சம் என நெஞ்சில் மன்னியானாகி நின்றானே
வான்பாவிய உலகத்தவர் தவமே செய்ய அவமே. வான்பாவிய உலகத்தவர் தவமே செய்ய அவமே. உன்பாவிய உடலை சுமந்து அடவி மரமானேன். அடவி மரமானேன். உன்பாவிய உடலை சுமந்து அடவி மரமானேன். தேன்பாய் மலர் கொன்றை மண்ணு திருப்பெருந்துறை உறைவாய். நான் பாவியன் ஆனால் உனை நல்காய் எனலாமே. திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திரு பொன்னூசல். சீரார் பவளம் கால் முத்தம் கயிறாக ஏறாரும் பொற்பலகை ஏறி இனிதமர்ந்து சீரார் பவளம் கால் முத்தங்கயிறாக ஏறாரும் பொற்பலகை ஏறி இனிது அமர்ந்து நாராயணன் அறியான் நான் மலர்த்தாள். நாராயணன் அறியான் நான் மலர்த்தாள். நாயடியேற்கு ஊராகத் தந்தருளும் உத்தரகோசமங்கை ஆராமுதின் அருட்தாளினை பாடி உத்தரகோசமங்கை ஆராமுதில் அருள்தாளினை பாடி போரார் வேர்க்கண்மடவி பொன்னூசல் ஆடாமோ போரார் வேர்க்கண்மடவி
கண்மடவி பொன்னூசல் ஆடாமோ திருச்சிற்றம்பலம். கண்குழந்தாய் சங்கரரே கஞ்சி வளர் காமாட்சி கண்குழந்தாய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே உறங்கிடுவீர்களே உறங்கிடுவீர்களே. ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே 68 பீட்டபதி காலேலோ ஏழுலகும் கூப்பவரே காப்பவரே கடப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உறங்கிடுவீர்களே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலேலோ முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே. பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.